Amis auditeurs de Radio M, bonjour, مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم متتبعي راديو M متتبعي حصتكم معنا ساكتين votre émission quotidienne au 021 78 24 45. Bonjour Amir Abou Jama'a. Bonjour Hamza. Bonjour toute l'équipe, tous ceux qui nous suivent. Bonjour la Dream Team, bonjour tout le monde. رقم 77 اليوم toi qui n'aimes pas compter Amira اليوم الرقم 77 on va هذاك اللي يحسب روحه يشيط. Oui, احنا ماذا بينا je l'ai déjà dit et je le réitère ماذا بينا يشيطنا معنا ساكتين, ce qui veut dire que voilà, inchallah ça va durer dans le temps et c'est bien parti pour que ça dure inchallah. Aujourd'hui nouveau sujet في هذا العدد رقم 77 on va parler de ce qui enfin chômage, pauvreté, est-ce que c'est le retour de la délinquance, on prendra pour exemple à ne pas suivre bien sûr ce qui s'est passé jeudi passé à Bouchaoui où une police des mœurs s'est installée في الغابة هذه في لافوري هذه اللي كامل نعرفوها. Ça au moins une fois dans notre vie où on est allé faire du sport là-bas, faire du footing sur du gravier, mais je sais même pas, c'est une forêt les faire. rappelons الحادثة تاع بلاستيك في الكوزينة تاع الفتاة اللي كانت تجري. Exactement. الحادثة هذه اللي مراها صارت يعني une vague d'indignation شفينا شفينا كامل. Où il y a eu un footing collectif organisé par Radio M. Exactement, organisé par Radio M. Donc voilà, on va parler du retour de la police des mœurs. Salat yani Bouchaoui, salat aussi dans un quartier ici à Alger où une sorte de comité yani des mœurs s'est installé, a vu le jour. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la faute justement de la situation compliquée dans laquelle nous avançons aujourd'hui, le chômage, la pauvreté, voilà. Est-ce que c'est le vide qui fait ça? On va voir un peu psychologiquement l'explication de ça. On va essayer d'avoir justement un psychologue avec nous aujourd'hui. Le retour vers la base, quoi, vers une compréhension un peu tribale de la société où les jeunes veulent reprendre le terrain. C'est pas une justification, mais juste on essaye de toucher du doigt la compréhension de ce qui s'est passé. 021 78 24 45, appelez-nous avant de sombrer dans ce sujet. Je dis bien sombrer parce que c'est un sujet un peu black, on va dire. Nous allons regarder le bulletin d'information de Shahrazad Amrouche de la matinée, rappelons-le. من راديو آم أهم أخبار الصبيحة أقدمها لكم في هذا الموجز الإخباري. بداية أعلن مساء أمس النائب البرلماني المكلف بالجالية الجزائرية سمير شعبنا انطلاق عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج ابتداء من يوم الغد الخميس. وأكد شعبنا عبر منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن باخرة تصيلي انطلقت يوم أمس من الجزائر نحو مارسيليا لإجلاء 800 مسافر من العالقين الجزائريين بفرنسا لتعود إلى أرض الوطن منتصف نهار الغد. وفي المقابل ستنطلق اليوم الأربعاء رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء العالقين في مدينة ليل الفرنسية وستنطلق الرحلة من مطار عنابة نحو فرنسا. وإلى أخبار معتقلي الرأي سيمثل اليوم للمحاكمة شرقي نصر الدين أمام قسم الجنح لمحكمة معسكر عن تهمة إهانة رئيس الجمهورية. وفي الجلفة سيمثل للاستئناف معتقل الرأي عمراوي عبد الرحمن أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجلفة عن حكم عام حبس نافذة. وستفصل غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر في ملف معتقل الرأي رشيد نكاز بعد التحقيق التكميلي. وسيتم الفصل في تكييف التهم إما جنح أو جنايات. أما في تيميمون فقد تجند محامو هيئة دفاع معتقلي الرأي للمرافعة في حق معتقلي الرأي ياسر قديري وأحمد سيدي موسى بسبب اتهامهم بالمساس بالوحدة الوطنية. في خبر آخر، وعلى هامش إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية كلنا مع الأطباء ضد الوباء، كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن فيروس كوفيد-19 أودى بحياة 44 من أفراد السلك الطبي، وتم تسجيل 2300 إصابة مؤكدة في صفوف الأطقم الطبية.
في أخبار التربية، كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عبد الحميد درياس خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، كشف عن الشروع في استغلال القوائم الاحتياطية لتوظيف الأساتذة للمسابقات المنظمة بعنوان 2017 و2018، وأضاف أنه تم مباشرة عملية الاستدعاءات حسب الترتيب الاستحقاقي، على أن يتم تنصيب هؤلاء الأساتذة في 25 و26 من شهر أوت المقبل. قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أمس توضيحات بخصوص طلب المترشحين لعروض المنح الدراسية للحكومة الصينية للسنة الجامعية المقبلة، وأكدت الوزارة أنها ليست مسؤولة عن تسيير هذه المنح، وأنها ستبذل كل ما بوسعها للتواصل مع الجانب الصيني للحصول على النتائج. في الأخبار المغاربية في الأخبار شمال إفريقيا، أفاد وزير الري السوداني ياسر عباس أن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت أمس الثلاثاء عبر تقنية الفيديو بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا اتفقت على مواصلة التفاوض لتقريب وجهات النظر. كما أكد المشاركون في القمة الإفريقية على ضرورة أن تكون هناك حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. بهذا أطوي معكم أخبار الموجز. تتابعون المزيد من الأخبار والكثير من التفاصيل على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. Retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Amira Boudjma et de toute l'équipe, tous ceux qui nous suivent en direct live sur Radio M. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Avant de commencer, on va regarder la vidéo en direct. تاع البلطجية تاع بوشاوي ونعاودو نقولوا en direct toujours pour en parler. راني داير اون ديراك يا جماعه واش رانا نديرو؟ انا ننقوا في الفساد. هيا هدروا هذا الشيء هذا يا عادل اهدر يا اخو يا عادل اهدر يا محمد لو شريت الحمله هاوليك عادل الشراب ولات هنا الزطله كاشيات لي فامي ولاو ما يقدروش يجوا. الحمد لله رانا حاوزناهم، رانا درنا عمل تاع الاخر. رانا خلينا غير لي فامي كيقصروا. يبارك راهم مريحين في سبورتيف منيه. صح، حاجه تخصنا وتخص حومتنا. حومتنا صافي بليزير. راهي بيا رانا نقيناها وحنا رانا كاع معاه. فاتاعي شو نقول كاع ان شاء الله نقوها كاع ما كاش كاع. عندي قريب 5000 امي انا غير لي فامي. حاجه ما تخصهم هنا راهم خاوتنا. عادل نعمي لك عينك. اسكت نطفي لك عين ما كتفصل فيا هكا. اسكت ما عجبكش تحضر نعمي لك عين. روح طول روح نعمي لك عين. يريحوا كاع يزطلوا ما كاش تريح هكا. Ça fait pas rire, Anna. Je suis indignée. Ou là, ça fait pas rire. نطفي لك عينك. Ça fait rire. Non. Bon, ça fait, ouais, on rigole. Au bout d'un moment, on a marqué là. Ils étaient en direct, وحب يطفي له عينه. Bon, ça, on rigole, mais c'est très très grave quoi. Alors, est-ce que bon, la vidéo, elle durait 11 minutes. Pendant 11 minutes, احنا ما وريناش كلش. on a fait يعني تلخيص شوية تاع le magnifique extrait d'acte de naissance. Bon, un peu de sérieux. Fait 11 minutes, pendant les 11 minutes, mais je فينا حتى يعني ما كاش دارك وطني. alors que كاين يعني une gendarmerie لداخل بوشاوي, on le sait tous. يعني ما شفنا حتى واحد. سورتو داروا لايف بكل ثقة, ويعني جماعة دايرين لايف فيسبوك نورمال En ترانكيل. direct, on a un appel téléphonique. Bonjour. Bonjour à vous l'équipe. Salut Walid MJ. Comment allez-vous? Ça va mon ami, tu es en direct. Oui, comment allez-vous? Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on fait aller.
Alors, qu'est-ce que ça te fait de regarder cette vidéo en fait? Est-ce que تقشعر يعني مشاعرك لرؤية هذه الفيديو؟ C'est révoltant. Moi, c'est une vidéo que j'ai vue genre 4 heures après qu'elle ait été faite. On t'entend très mal. D'accord. Walid. Approche, on te demande de. C'est bon, on t'entend très bien. Vas-y. C'est bon? Oui, c'est là, bon. c'est bon. Voilà, donc c'est une vidéo que j'ai vue 3-4 heures après qu'elle ait été mise en ligne. Et j'ai une famille qui est sur Bouchaoui, donc je sais très bien où s'est passée cette petite altercation de ces énergumènes Oui. qui n'ont aucune raison d'être sur le territoire national et sur la planète, je pense. Parce que Oui, c'est des tout à gens, fait. yani, الأخرى قالت لي oui, tout à fait. Vous voulez exterminer ces gens? Bah oui. Non, Enfin, Oula, non, c'est ce que j'ai dit. Non. je suis pas un exterminateur, non, même On est contre la violence. des mais, fois, on est contre la violence, même si j'ai un petit Hitler dans la tête qui ressort pour ce genre de personnes, c'est pas grave. L'éducation que j'ai eue me fait revenir et reprendre mes moyens et me dire que c'est des gens, en fait, c'est des ignorants, c'est des gens qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune éducation. des je dirais. bassesses, c'est des bassesses, ça, c'est des bassesses. C'est une interprétation totalement rigoriste qui n'est pas de chez nous, en plus de la société. Oui. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. L'entrée à Rabat à Bouchaoui, parce que le Rabat à Bouchaoui est fermé. Le portail est fermé, mais il y a une petite route sur le côté qui remonte Oui. au niveau de la forêt. Et Kain al-Bararak là. Kain al-Bararak. Donc on parle pas de Hay Bouchaoui, c'est le Bararak. Donc comme je l'ai dit, comme je l'ai commenté 25 millions de fois, tellement ça m'a horrifié, هذوك صحاب الفوضوي اللي داروا شلاغم. Oui. Et c'est des gens qui se mettent une dictature. C'est une dictature Local. rigoriste et locale et c'est théocratique. Hein. Si on avait voulu une société théocratique, ya khoya الحرقة روح traverse la mer Rouge et va en Arabie Saoudite. Mais c'est un peu à l'image de ce qui se passe sur une vision un peu macro politique, si on peut dire ça comme ça. Amédélo Kemal, les dirigeants ternes, c'est autocratique, voilà, c'est la reprise du territoire en fait. C'est la reprise du territoire. Et en fait, c'est ça que je me suis dit, parce que je me suis déplacé sur place. Je suis allé à la gendarmerie, parce qu'il n'y a pas seulement une brigade de la gendarmerie au niveau de la forêt de Bouchaoui, Oui. il y a une cité de la gendarmerie. Exactement, il y a des petites Il y a bâtisses. une cité, c'est pas une petite bâtisse, c'est une cité de 420 logements. D'accord. Qui est l'ESCAM à Interpol. Oui. Donc, c'est des gens qui habitent là-bas, qui sont sur place. Je me suis déplacé, j'avais mon téléphone, j'ai pris mon téléphone, j'ai parlé avec les gendarmes qui faisaient le barrage à l'entrée de la forêt. Et c'était quoi la réponse? Est-ce que c'est possible de déposer plainte contre ces personnes? Est-ce que Qassouk? Ah ouais, donc une sauna. Donc du coup, il faut qu'on soit drogué sur place pour être attaqué par ces énergumènes ou l'ankoun ma'a sahbé ou la sahbté en voiture, comme on l'a vu, parce que la vidéo elle est longue, hein, comme tu Elle l'as est dit, très très longue, oui. 11 minutes. Oui. Et il y a des gens arrivent en voiture avec leurs copines, entre amis ou kda et tout. Ils vérifient les sacs qu'ils ont. Oui. Ils vérifient les sacs de ces personnes pour savoir s'il y a de l'alcool dedans. Après, en fait, c'est plein de clichés, quoi. Ça m'a fait rire. Radon, en fait, les jeunes, Même les sportifs, la à un vérité. moment donné, Kain Hadek Akhena, il a été entendu par la gendarmerie. Alors que franchement, ce qu'il a dit, l'Akhina, bizarrement, calmez-vous, quoi. Genre, si vous voulez, ta'amouroun bil ma'rouf, faites-le calmement, quoi. C'est pas lui qui a parlé, c'est un type derrière qui a parlé. D'accord. Derrière, en t-shirt blanc qui a parlé. Ah, je pense que c'est lui, hein. J'ai bien vu la vidéo, je pense que c'est lui. Avec les كان لابس قندورة زرقاء. Voilà. Hada, il a parlé à un groupe de sportifs. Avec le sportif, c'est Hamid Mohamed de Bouchaoui. Il est de Bouchaoui, Oui. il est connu sur place et tout. Il était avec un groupe d'hommes et de femmes. Oui. Et Hadak Akhena, قال لهم لنسى ماذا بكم كي تولوا السطروا روحكم.
Désolé, pardon. Je veux dire, c'est complètement ridicule. On sait tous ce que font ces gens dans une localité très très proche d'eux, qui est Stawalé. Oui. On sait tous ce qu'ils font là-bas. Et on sait tous ce qu'ils voudraient faire, s'ils en avaient les moyens. Exactement. Parce que l'Europe ou l'Europe saoudiya, je veux dire, le choix est vite fait. Le choix, il est vite fait. Oui. Donc, je pense aussi que c'est un laisser-aller des autorités qui sont présents sur place uniquement pour verbaliser ceux qui n'ont pas de masque. Ils sont plus présents sur le digital que dans la vraie vie, quoi. Moi, c'est le constat que je fais. Comme nous a dit Sally sur son post, ils sont plus occupés à mettre des gens en tôle pour Des héras qui sont en tôle, oui. sur Facebook. Oui. Voilà. C'est malheureux parce que si on regarde un petit peu en arrière, à l'époque il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux et tout, Oui. mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé au début des années 90. Oui, exactement. Oui. C'était la reprise de la rue. 88, 89, 90, 91. Ça a commencé par les cités universitaires. Exactement, la Kasbah, le Qubba, Naknon. Zouar, Ben Aknoun, l'iqamat à Ben Aknoun, qtila qu'il y a eu l'iqamat à Ben Aknoun. Ça me rappelle le Hassan film Qadé était Papicha. présent. Fadik Lartela. Le film Papicha retranscrit ce qui se passait les cités Début universitaires. des années 80, ça c'était Ihsan al-Qadé. Oui. À la fin des années 80, il y a eu encore le même problème. Scénario, Mes parents oui. étaient étudiants à l'époque. Il y a eu encore le même problème au niveau de Ben Aknoun. C'est malheureux. C'est un laisser-aller total. Et ça pourquoi? Parce que le champ médiatique, politique, social, tout ce que tu veux, et économique aussi, parce que c'est les gens qui se droguent, qui boivent et tout dans la forêt, c'est des gens qui n'ont pas d'endroit où aller. C'est des gens ils se droguent et tout. Je suis contre ce genre de choses. Anna, je pense que même, c'est intéressant ce que tu dis, même Hadoum al-Baltajia, c'est pour j'allais dire, pour se défouler en fait qu'ils font ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. C'est pour faire le buzz, باش يحرشوا. هذا ما كان. En fait, ils n'ont rien à faire, ou voilà, c'est des jeunes. On l'entend bien le type au téléphone. Kaaba, ana live, خوتي, ana live. On a en direct. Ou à un moment donné, il disait, pardon, هاي فريسة يعني فريسة هذه فريسة, une victime quoi, un gibier. Exactement. Voilà un gibier qu'on le chasse. Mais c'est du n'importe quoi. C'est incroyable. C'est du n'importe quoi. On Ouais. est tous capables de faire ça. Oui. On se croirait dans un film. Mais غير film. Mais تزاير فيلم Une parodie quoi, d'un film. تزاير فيلم كبير. Cinéma في دشرة. Ils l'ont dit à l'époque. Cinéma في دشرة. Oui. Carnaval في الشرع. C'est impressionnant. Ouais. Merci Walid. Non. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة انتوما. يعطيك الصحة à très vite. Ce sujet aujourd'hui. À très vite, à très vite. On va écouter Irish Gnawa 33 Soul Remix. Cause you are the only one. On est de retour à Lila Bouali. Je suis pas en train de justifier, en aucun cas je justifie ces agissements. Au contraire, je condamne fermement. C'est juste que voilà, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Il suffit pas de dire ouais, ça se fait pas. Il faut aussi se mettre à la place de ces jeunes parce qu'ils existent. Adam Akan. Et on va pas les exterminer non plus. Avec nous, docteur. Mohamed Njari. Docteur Njari, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le film. Merci d'être avec nous aujourd'hui, docteur. Vous êtes psychologue ou psychiatre? Bonjour docteur. Psychiatre. Psychiatre, marhaba bik, merci d'être avec nous aujourd'hui. Docteur, est-ce qu'on peut justement, la dame qui vient de commenter me donne la transition, est-ce qu'on peut justifier ou du moins essayer de comprendre ces agissements de ces jeunes au regard de ce qui se passe, de la situation difficile, de la situation qu'on vit tous, le chômage, la pauvreté? Alors, il n'y a rien qui peut justifier un acte de violence. Oui. Il faut quand même considérer ça comme un principe. Oui. D'accord? Maintenant, si vous voulez comprendre, c'est une autre paire de manches. Bien sûr que j'ai envie de comprendre. D'accord. Non, c'est-à-dire comprendre le geste, c'est quelque chose, le justifier, c'est autre chose.
Personne n'est en train de justifier ici. Voilà. Non, mais je vous le dis de manière générale. D'accord. Les actes de violence sont des choses qu'il faudrait proscrire, quelle que soit la situation, quelle que soit la raison. D'accord. Maintenant, comprendre pourquoi les gens deviennent violents et essayent un peu d'user de cette seule manière de communication Exactement. à leurs yeux. À leurs yeux. Oui, on peut remonter, on peut trouver mille et une raisons pour cela, des carences éducatives, une problématique sociale qui est à l'origine de grosses frustrations. Voilà, donc on pourrait citer une série de raisons qui peuvent un peu, si vous voulez, expliquer le geste sans pour cela le cautionner. D'accord ? Oui, oui, bien sûr, on vous écoute, docteur. Voilà. Donc, en somme, encore une fois, rien ne justifie la violence, mais des raisons personnelles d'un point de vue psychologique. Des gens qui ont des soucis psychologiques peuvent être enclins à l'usage de la violence plus que la médiation du verbe pour résoudre leurs problèmes. Des accumulations de frustration d'ordre social peuvent aussi être à l'origine. Voilà ce qui pourrait éventuellement expliquer ces gestes-là sans, encore une fois, Les justifier. Quel comportement, docteur, on peut adopter face à une situation pareille, face à un agresseur? Quel est le meilleur comportement à avoir? D'abord, il y a un instinct chez les êtres humains, quand on est agressé, c'est de se défendre. Donc, instinctivement, la personne va être dans un comportement de défense. Peut-être même de se défendre physiquement s'il a les moyens, pourquoi pas, parce que En même temps, ils étaient 20 avec un chien, un Rottweiler. voilà, maintenant il faudrait essayer d'être un peu dans ne pas couper de communication avec eux, essayer de négocier avec eux pour peut-être que grâce à cette médiation du verbe, les agresseurs changeraient Éventuellement, oui. éventuellement d'attitude et de projet, si je peux me permettre. Mais encore une fois, les gens, les citoyens doivent bénéficier, c'est leur droit, de la sécurité que leur donne leur statut de citoyen dans un pays. Voilà. Mais quand on va, docteur, quand on va essayer de déposer plainte auprès de la gendarmerie, ou que vous n'avez pas été touché, donc on peut rien faire, alors qu'il y a la vidéo explicitement. Alors, il faudrait demander conseil à des avocats pour changer le motif de la plainte. D'accord. C'est un autre motif de la plainte. Voilà, il faudrait aussi creuser la question. Ok, je n'ai pas été touché physiquement, mais j'ai peut-être pu être touché psychologiquement. Exactement. S'arrêter, il faut aller chez le procureur. Si la gendarmerie ne veut pas prendre votre plainte, allez carrément au parquet. D'accord. Voilà. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de la suite dans ce genre d'histoire pour qu'un jour ces agresseurs comprendront que personne ne leur a donné le monopole d'instaurer une quelconque autorité dans un endroit qui est public, par définition. Docteur, bon, je pense que je garderai cette question pour un éventuel avocat. Oui, Anna, je voulais parler des séquelles qu'on peut avoir par rapport à une éventuelle agression. Est-ce que ça peut aller à une échéance, j'allais dire, grave, docteur? Ah oui, bien sûr. Les victimes peuvent sortir d'un événement pareil avec des séquelles qui vont de la simple crise d'anxiété au psychotrauma. Au refus de sociabiliser à nouveau? Non, pas forcément, mais au psychotrauma, c'est-à-dire ne pas pouvoir se débarrasser de cet événement traumatique qui va rester ancré dans la mémoire et le vivre parfois, même quelques mois après, voire des années, le vivre comme une espèce d'actualité, avec l'émotion qui va avec. Et ça déteint sur la qualité de vie de la personne et ça peut le pousser à des moments dépressifs importants, à des moments anxieux importants, voire parfois même à des tentatives de suicide ou à carrément, comme vous le dites un peu, à adopter des attitudes un peu revanchardes pour essayer de devenir soi-même violent et essayer de se faire justice soi-même. Ça, c'est Ourniyat al-Maout de Abou Qasim Chabi. J'avais une question, mais je l'ai perdue. J'avais une question, mais je l'ai perdue. C'est pas grave, hein. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir participé avec nous. Merci à vous. يعطيك الصحة et prends la khair.
Bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Oui, Amela. J'ai une question à lire. J'ai plutôt un commentaire et non pas une question. Je l'ai perdu. C'est pas grave, on va écouter l'autre. On reviendra dessus. On va écouter l'autre fait double canon et on revient tout de suite après. Pardon, c'est Frawsen Flawes, l'État crée un climat d'insécurité en abandonnant ses missions classiques de sécuriser la vie du citoyen pour diverses raisons, sanctionner les populations quand celles-ci ont manifesté leur holà contre les politiques publiques, etc. etc. L'autre fait double canon. 'Cause you are the only one. Oui. On avait un petit débat avec Amira. On est de retour avec vous dans la première partie de Malana Siaktine. Moi, j'allais poser une question au docteur par rapport au fait de faire on peut garder des séquelles même dans le futur, elles peuvent renaître de façon très pure et très limpide, comme si on y était la veille ou l'avant-veille. C'est des phénomènes d'association. Et face à ça, moi, ça me pose le problème de la possibilité de se défendre. On doit pouvoir se défendre pour se sentir en sécurité. On peut penser au deuxième amendement des États-Unis. Il te donne la possibilité de carry a gun, ou de porter une arme pour pouvoir te défendre, pour pouvoir te sentir bien en sécurité. Parce que là, on se fait agresser, on va la gendarmerie physiquement. Donc il faut que je risque ma vie pour que je me sente en sécurité. Qu'est-ce que tu penses, toi? Je suis contre le port des armes. Tu penses que ça va amener plus de violence? Ah oui, surtout en Algérie. Hein. On connaît un peu le... Bon, on prend l'appel, on prend l'appel, oui. Des batailles. Dites-nous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça. Avec nous, Farouk Souleyman, maître Farouk Souleyman. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, salam. Ça va super, et vous? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup d'être avec nous, maître. Les armes, hein? Anam? C'est pas bien de porter les armes. C'est pas bien de porter les armes, mais que faut-il faire face à une gendarmerie qui refuse de prendre une plainte face à une agression filmée? Écoutez, nous sommes tous complices. Il n'y a pas que la gendarmerie, il n'y a pas que la police, et il n'y a pas aussi que la justice. Hein, parce que l'État d'Arman, c'est dans un circuit fermé. C'est vrai. Pardon. Parce que j'ai des copains qui sont des policiers, des fois qui t'adorent معاهم يقول لك انا واش ندير نخدم خدمتي ومن بعد يطلقوها. C'est aussi décevant. Oui. C'est vrai. Donc il faut une politique nationale pour lutter contre la délinquance dans les rues d'Algérie. Il y a la délinquance envers les femmes, l'agression physique, l'agression morale. Pour prouver l'agression morale, c'est difficile. Pour prouver l'agression physique contre les femmes ou là les hommes kiff. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc je trouve qu'il faut revoir les articles. On a les articles de loi, on a les sanctions, masha'Allah, hein. Mais le problème c'est l'application. Oui. C'est vrai, comme vous avez dit, la légitime défense. La légitime défense existe. Oui. La loi algérienne, mais كما نقولوا بالعربيه تكافؤ الاداه. Oui. اذا جاك بمطرق تكون بمطرق بوكو بلو سيرتو الا دخل عندك للدار واذا جاك بكابوس لازم بكابوس انسي دو سويت. باردون ماتر كان يدخل عندي للدار زعما ان اغريسور يدخل عندي للدار سي الا عنده مطرق لازم نروح نجيب مطرق ما نجيبش بلوس. جو با نبدا نخمم نحوس مطرق. Non mais c'est sérieux, انا ما نحوش لا مطرق لا والو نرميه بالطاقه كوم سا سي ريغلي. اون توليكا هذا الشيء اللي راهو صاري. كاين دي فوا يدخل يحكموه يشبعوه مخبط يرموه برا تجي لا بوليس قال ماشي حنايا انت كنت عندنا لو كان جا عندنا لو كان عيطنا لكم ça في l'Algérie profonde ça arrive. Oui. مي لو بروبليم هذايا سي كو الناس رايحه دير العداله وحدها. C'est ça en fait. C'est ça le problème. Le problème. Donc, normalement, la police, ça c'est vrai, c'est que اليوم il y avait des petits délinquants sous ma fenêtre. Ils étaient en train de, jeter les ordures ménagères.
consommait des psychotropes, j'ai appelé le 1548 والله ما جاو. Donc j'étais obligé باش نخرج ومن بعد هدرت مع الجوارين قلت لهم شوفوا soit on fait une lettre au chef de sûreté de wilaya, j'habite à Tipaza, soit plus tard on s'organise نخرجوا لهم بالمطارق. Oui. En tous les cas d'habitude la police Tipaza نعيط لهم يجيو. مي هنايا يا بروبليم باسكو البلطجه لا ديلانكونس هاي تبدا من لي كارتي هذوك لي جون صغار يبداو يزطلوا يبداو ياكلوا لي بسيكوتروب يبداو يطيحوا يل سونت بلي حاجه كبيره. Oui. Donc la police واش لازم دير à chaque fois لازم un contrôle. C'est vrai que c'est de l'intimidation mais c'est une intimidation légitime. À chaque fois le délinquant يشوف روحو يتكونترولا il va essayer Jusqu'à trouver l'équilibre. voilà. aussi ولا نلوموا la police ou la gendarmerie ou la justice لازم نلوموا les parents aussi. Oui, mais dans ce cas-là, yani, la brigade de gendarmerie a été à quelques pas de l'endroit yani, de l'agression. C'est Oui. quand même grave, quoi. Oui, c'est grave. استنى اصبر روح جيب لنا السيرتيفيكا دو ميدسان ليجيست هذه ولا عندك ولا تروح ليجيست انت راك كاع مفجخ يعطي لك 3 جور 7 جور. Oui. دونك ميم لا سانكسيون ما راحش تكون عليه حاجه كبيره. Donc là, on incite les jeunes à agresser, quoi, indirectement. Parce qu'il y a une impunité derrière. ils se sentent voilà ما كانش شكون اللي يعاقبهم. Oui. يقول لك انا نورمال ما عنديش خاصة باسكو علاش دي فوا وعلى باله يقول لك رايحين يعطوني 2 موا ونخرج. بروسي. هذا هو الشيء اللي رانا نشوفوه في لا فيديو متر فاروق سليمان انهم حكموا داروا ان لايف يعني بكل ثقه وكانه شيء عادي ويبان وجههم عادي دونك واش الشيء اللي كاين وراء هذه الثقه هو تلاشي العقوبات ولا الصرامه. C'est l'absence de l'État et l'absence où on applique les lois d'une manière sévère. Parce que c'est vrai, la police, ils sont un peu débordés, surtout مع الديبي نتاع الكوفيد حاوز الناس منا il y a les délinquants donc c'est vrai. Les hérakistes à mettre en prison. Comment? Rien. J'ai dit les hérakistes à mettre en prison. Oui, مساكن هادوك en prison انت واحد انا je trouve pas qu'un hérakiste خليه هو chaque vendredi il sort, c'est une thérapie de groupe. Hein? Oui. يعيط وسمعنا c'est un bon citoyen خاطر في المشاكل. Oui. Mais il y a un hirak sur كاع les niveaux. Exactement, c'est le cas de le dire. même l'État لازم دير الحراك نتاعها. لازم نرجعوا الهيبه نتاع الدوله كمان. Bien sûr, oui, je suis d'accord. Les délinquants سارحين برا dans l'impunité, c'est grave. C'est grave كيما ومن بعد العنف واش راح يقابلوا العنف. Oui. باسكو ويلا سابوك تضارب مع واحد برا عند ديلانكون يدوكم في زوج مشاجره. Exactement. في زوج عندكم سيرسي ولا. Oui. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un khalal في القضاء, comme dirait la chanson. La délinquance ولات في les milieux urbains. في وسط les quartiers, في وسط السما partout. Oui. بوشاوي ماهيش منطقة معزولة يعني في العاصمة ماهيش. Docteur, مازالك معنا؟ on a perdu le docteur. Ah, maître, pardon. وي انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. نروحو نسمعو وردة ان ريميكس تاع وردة. Non, non, c'est Serhi Melissa interprété par un Turc. انا حنبالي وردة. Cause you are the only one. C'était plutôt une interprétation kabyle, j'avais dit turc, my bad. Avec nous, Khadouj de Jazair al-Asima. الو مساء الخير. مساء الخير مدام. خير. كيف حالك لاباس؟ Ça va super, وانتيا؟ Ça va très bien عايشك الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. Moi je tenais vraiment à témoigner pour ce sujet. Excellent, ça nous fait plaisir. Ouais, عايشك. Voilà, moi je suis traumatisée par la perte d'un oncle qui avait 40 ans. Allah yarhamou. Voilà, c'était un jeune de 17 ans qui a poignardé. Allah yarhamou. Allô? Oui, on vous écoute. Alors, c'était quoi l'histoire? Bon, c'était au niveau d'une intersection. Mon oncle, c'était un taxieur. Au moment ça s'est passé vraiment à l'intérieur du pays, hein, dans un village à l'intérieur du pays. D'accord. Au moment où une intersection, le type est venu avec son vélo.
Il voulait traverser. Il a manqué du respect, bon, d'après les témoignages, même si c'est les gens. Il a manqué du respect à mon oncle. Allez, comme ça se passe ça comme ça, en fait, il a utilisé des mots. Il était insolent. Voilà, il était insolent, avec des gros mots, un manque de respect. Je vous dis, d'après les témoignages des gens qui étaient présents, parce que il m'a semblé ça, on n'a pas entendu son témoignage à lui. Oui, oui. La faute, il s'est mis vraiment en violence verbale. Des mots qui il avait 40 ans, le petit 17 ans. D'après deux témoignages, l'assassin Kolbili, il m'a giflé, les gens qui étaient présents, ils n'avaient pas fait ce geste-là, mais comme on dit, les absents ont toujours tort. Oui. On ne connaît pas la vraie version. Les grands frères sont venus chercher après mon oncle. Quand on lui a manqué de respect, je vous dis qu'à 11h du soir, mon oncle, il était au moment, c'était le moment de service, comme un qu'il a laissé sur le potager d'ailleurs. Oui. Le service en dîner, on l'appelle pour une course, comme il était taxieur. Oui. Il s'est déplacé à la gare routière, voilà. Et là, il rencontre dans le couille d'un Tahad le petit, qui l'a poignardé directement sur le qalb. C'était un guet-apens, تما. نعم. C'était un guet-apens, يعني c'était un piège. Oui, c'était un piège. C'est une chose que je ne pourrais jamais oublier. À l'époque, j'étais en séminaire, on m'appelle à minuit pour me dire qu'il a été poignardé. C'est une mort que je n'oublierai jamais, parce qu'auparavant, j'avais perdu mon père, et cet oncle-là était vraiment très présent pour moi. Allah yarhamou wa yawsa' alayh. Est-ce qu'il y a eu bien sûr des poursuites judiciaires? Qu'est-ce que ça a donné? C'est par rapport à ça que je vous parlais. Vous voyez, le garçon de 17 ans, il fait partie d'une tribu. J'ai envie de le faire, ça ne se passe pas comme ça vraiment. Bien sûr, après, la procédure judiciaire. La procédure judiciaire, moi les 25 ans à 20 ans. Oui. Avec la corruption, les gens se baladent dehors et mon oncle a été enterré à l'âge de 40 ans. Il est dehors d'Okad le jeune. Bien sûr, 2 jours pour le traquer. C'était جريمة مع السبق الإصابة والترصد. Oui, أنا نعرف بزاف des histoires هكذا جرائم يدخل على عامين 3 سنين ومن بعد يخرج. احنا بقيت حياتنا كاع ديالنا ربونا لو فات باسا ضربونا عيطوا علينا واحد كبر عيط على واحد صغير لي بارون لا دا توي. Oui, c'est ça. هذه ça s'est passé en 2008. J'oublierai jamais cette mort. Je vous dis quelque chose, la mort de mon père ne m'a pas marqué comme la mort de Hadza, mon oncle. Il était jeune, il a je sais pas, derrière, il a été piégé par un enfant de 17 ans. Oui. Avec la complicité de ses parents. Moi, je demande à revenir à la peine de mort. Là, les gens vont bien réfléchir. Ouais, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. On a voulu d'avoir dit ça, mais je le persiste et signe. Surtout dans notre société, parce que voilà, il y a trop d'impunité en fait. Et vous venez de raconter un exemple, voilà, concret. concret. الناس تقتل وتعيش وواحد مات après 2 ans il a مات mort parce que bien sûr le choc. Et moi jusqu'à ce jour-là, mon oncle ne s'est pas marié, il a pas d'enfant. Bon, les frères ont suivi l'affaire mais avec une justice corrompue. On peut pas aller très loin. Oui. Les gens ont oublié cette histoire, mais moi je tiens vraiment à lui rendre hommage à chaque fois que l'occasion se présente. Parce qu'il ne méritait pas cette mort-là. Sûrement pas. وما اداش حقه même après sa mort. Même le jeune تاع وهران هذاك il a 17 ans, qu'est-ce qu'il connaît dans la vie باش يقتلوا الزوج à savoir leurs conditions sociales هذوك البدراري, mais il faut revenir à la peine de mort. Je suis pour ça. Je suis pas pour porter les سلاح نلقى تعود مسلحه parce qu'on est un peuple vraiment sanglé نعود نتقاتلوا كل يوم. Oui, c'est vrai. Oui, nous le camel des cartels, oui. Merci beaucoup Khaddoud, Inch'Allah Rabbi yarham votre oncle. Franchement, on est très touchés par votre histoire. Je tenais à lui rendre hommage. Vraiment, ça m'appelle de lui rendre hommage. Oui. Oui. Inch'Allah, une bonne justice, une nouvelle Algérie avec une justice digne de ce mot, justice. Inch'Allah. Merci beaucoup Khaddoud pour vos témoignages. Au revoir. Ma salama. Franchement, c'est une histoire poignante. Ça me rappelle une histoire, moi, que j'ai vécue personnellement. Quand j'habitais à Londres, j'étais avec mon colocataire. C'est vraiment terrible. C'est pareil.
sonne le téléphone, je connais, et tout. Son frère venait d'être poignardé aussi, hein, c'était un taxieur aussi. Peut-être qu'il nous regarde, peut-être voilà, qu'il se reconnaîtra, je le salue, j'ai pas envie de le nommer. ما نعرف un taxieur qui a été poignardé في ولاية مدية سنة الجروة اللي راح une course عادي كي لحق لولاية المدية في واحد المكان quelques heures après لقاوه مقتول. Voilà, moi c'était voilà pour سرقوا la voiture تاعو, on l'a poignardé, سرقوا la voiture تاعو du côté de Baba Ali, je pense. Donc voilà, c'est vraiment terrible. N'allez pas loin, on va revenir dans quelques secondes avec Amira Boujma sur le trône. À tout de suite. Cause you are the only one. عودة مجددا لما راناش ساكتين، عودة مجددا مع أنيس حمزة شلوش والفريق السحري على 021 78 24 45. موضوع اليوم بلطجية الأخلاق أو بلطجية الشوارع، يعني في ظل تراجع المستوى المعيشي أو الاقتصادي بصفة عامة في الجزائر، خاصة مع ظهور أزمة كوفيد-19 الأزمة الصحية. يعني عاودنا ولينا نشوفوا بزاف هاد البلطجية الأخلاق، يعني باسم الدين أو باسم العادات أو باسم التقاليد. لي باركينغور، النساء اللي راهم يتعرضوا لو هارسيلمون في الشوارع العاصمة في بعض الأحيان ولا في أغلب الأحيان، خلوني نقول هاد الأحداث يعني تنتج ضحايا يعني تلحق للوفاة أو الضرب والجرح العمدي. كارثة، يعني سان فينومين كي a toujours existé. والفيديو اللي حدث أو ما حدث أو ما يحدث، أظن أنه هذا الشيء مازال يحدث في غابة بوشاوي أو في منطقة بوشاوي. بلطجية يعني حبوا يفرضوا قوانينهم في غياب المصالح المعنية، في غياب الشرطة، في غياب الدرك الوطني للمقر تاعو موش بعيد على منطقة وعين المكان. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. عطيونا إلى عندكم، إلى شاهدتوا هاد الأحداث، إلى كانت عندكم تجربة، إلى عندكم آراء، إلى عندكم دي تيمونياج، اتصلوا بنا واحكيوا لنا. نروحوا نسمعوا كاميلا كابيلو لاير. Cause you are the only one. دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. نعم حمزة. Je voulais juste voilà, faire une petite comparaison, hein, pendant que le Baltadji ils ont pris la rue où ils la loi تاعهم, le procureur de la République a requis 10 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars avec saisie de tous les objets contre les deux détenus تاع تندوفة اللي حراك ياسر قادري et Ahmed Sidi Moussa, qui dans le dossier a été ouvert ce mercredi 22 juillet. Donc voilà, 10 ans de prison a été requise. نعم، هذا الخبر يعني أحدث والبلطجية ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كل الناس tout le monde est choqué، كل الناس راهي ضد هذا الحكم التعسفي، خلوني نقول. أين هي ذهب الجزائر اليوم يعني تاعهم؟ Programme des rapatriements. Oui, on peut aller du côté d'Alicante en Espagne pour suivre un petit peu nos amis algériens. On a des petites photos à vous faire montrer. Voilà, là c'est Alicante, le port d'Alicante. Inch'Allah, nos Algériens vont embarquer à 15h. À partir de 15h, l'embarquement commence. Donc voilà. On espère, Inch'Allah, يديروا سفر مليح ويولوا لنا sains et saufs, سالمين عافين إن شاء الله. Si on a des nouvelles, on va vous montrer. تلقاو يعني لو بروغرام دي فول تاع لوبيراسيون دو راباتريمون دي الجيريان بلوكي ان بو بارتو دون الموند في موقع مغرب ايمرجون وراديو ام بوست. نعاودوا نقولوا موضوع اليوم على 021 78 24 45. في ظل الازمه يهاجمون ازواجنا وشبابا باسم الدين، عوده بلطجيه الاخلاق. اتصلوا بنا الى عندكم تيمونياج، الى عندكم قصص عشتوها مع يعني بسبب هاد البلطجيه في اللي ولاو يفرضوا قوانينهم بكل اريحيه وبكل ثقه في الشوارع العاصمه. Répondez aussi au sondage, hein, sur à propos de. Est-ce qu'on peut passer le sondage?
Enfin, de toute façon, il y est sur On va le vous le live. Hein. donner, نعاودو نقولوا لكم. عندنا قبل ما ناخذوا اتصال من بجايه نروحوا نسمعوا l'Algérino La Vida. Cause you are the only one. معنا نرجس من بجايه. اهلا نرجس. Bonjour. 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 Je vous entends très mal Nargis. Oui, Là ça va. Ça va Nargis? ça va. Oui, c'est ma première intervention sur Radio M. Et Eh ben on est content, bienvenue. oui, donc, je مرحبا vais بك. intervenir sur le sujet. Vous avez des choses à nous raconter Nargis? Oui, surtout avec le confinement et tout, à propos de nos jeunes qui errent en fait dans les rues. C'est ça. Hein. Voilà, et puis je vais vous raconter ce qu'on subit, nous, personnellement, moi, par exemple, dans mon lieu de travail. Alors, c'est ce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui rôdent et puis, il arrive qu'ils s'assoient devant le magasin, par exemple, et ils n'ont pas où aller, en fait. Devant? Genre là où je travaille. Il s'assoit devant Le magasin. le magasin. Devant. D'accord. Devant mon propre magasin. Il y a un genre comme ça, alors ils se disent voilà, on va être tranquille ici, alors ils s'assoient et tout. Et puis des fois je suis un peu gênée devant les clientes et tout qui viennent, et puis je voulais pas intervenir d'une façon brutale et puis appeler par exemple la police ou là. Parce que ça peut dégénérer. Hein. Oui, mais exactement. On ne sait pas toujours à qui on a affaire, alors je voulais être un petit peu diplomate. Mais j'ai essayé d'arranger le problème d'une façon diplomate. Je leur ai parlé à plusieurs reprises, 10 fois. Je suis arrivée à une dizaine de fois leur parler, voilà, leur expliquer que c'est un lieu de travail, il faut pas s'asseoir ici, il faut chercher où aller et tout. Mais c'est une vérité. Je comprends en fait ce qui se passe. Ce qui les pousse en fait à rester en bas des immeubles, dans les quartiers qui rôdent et tout. Et selon vous, qu'est-ce qui les pousse à... C'est des étudiants, c'est des enfants qui sont au collège, hein, au lycée et tout. Alors du coup, j'essaye d'être un petit peu plus compréhensive, en fait, de ne pas en fait envenimer la situation, comment dirais-je, et puis voilà, hein, on essaye de faire le psychologue et tout. Voilà. Et le problème a été réglé ou pas encore? Oui, c'est bon. Je crois qu'ils ont finalement compris. Vous avez eu de la chance, hein, Nargis. Oui, en fait, il a fallu du temps. Hein. Il a fallu du temps pour qu'ils comprennent que c'est un lieu de travail. Il faut pas trop déranger les gens quand ils travaillent. Voilà. Hein. C'est comme par exemple, je leur ai donné un exemple. Si est-ce que vous allez genre si je viens en bas de votre maison et parler et dire n'importe quoi par exemple et en bas de votre chez vous, vous n'allez pas quand même le faire, voilà. Non, mais ils savent déjà en fait, mais tant que ça marche, ils le font. Et dans quelques mois, ils iront faire les parkings, hein, les parkingers entre guillemets. Hein, Ils savent très bien que ça se fait pas. Enfin, Vous tout êtes le monde toujours le là, sait, Nargis on le sait tous. Oui. Elle est toujours là, ça va. En plus, même puisqu'il s'agit, parfois, il s'adosse sur la religion pour justifier les agissements. Même la religion, on n'a pas le droit de rester et gêner les gens. Bien sûr. Ben oui, effectivement, c'est normal, hein, genre, je sais pas, Ben, je dirais aussi que l'État, elle est démissionnaire. Depuis longtemps, même avant le confinement, hein, ben, il faut le dire, hein. Parce qu'on est affronté chaque jour à des situations comme ça où le citoyen, il s'impose d'une façon, c'est la loi du plus fort. Et puis quand on appelle les autorités, par exemple la police d'urbanisme ou la police tout court, ils n'interviennent pas, hein. Ils n'interviennent pas la plupart du temps, ils te disent bon, on s'en fout et tout.
للأسف J'aime malheureusement. pas, ils font juste comme ça, comme si, je sais pas, Ils font de la gesticulation, ils gesticulent. exactement, juste comme ça. Et puis, j'ai l'impression que ça faut des natos, je sais pas quoi, avec les délinquants et la police. Ah, bien On sûr a qu'il eu y a un avocat اللي قالنا des fois la police يديروا خدمتهم ومن بعد يشوفوا باللي enfin l'agresseur il va être libéré au bout de 2-3 jours. Donc ils ont C'est ça, c'est ça. ça n'aboutit pas à... Oui, oui, oui. La plupart du temps, c'est comme ça. Il y a Arfohom, exactement. Il y a Arfohom. Et puis, c'est toi. Des fois, on se retrouve, nous, on se retrouve victimes. Et puis, en tant que citoyen honnête et tout, on se retrouve dans des situations un peu, je sais pas, comme si on allait alors, une situation anormale, quoi. C'est à nous de nous plaindre du moment que des fois on se retrouve dans des situations un peu gênantes. Même Hadouk, par exemple, quand tu es à la jar, un truc, je sais pas, sur des jeunes et tout, tu te retrouves vraiment en danger psychologique. Oui. Mais psychologiquement, tu es harcelé. Il y a une pression omniprésente, oui. Exactement, parce que déjà, quand vous le croisez dans la rue, il vous regarde, il vous méprise avec, voilà, il vous, voilà, dévisage par exemple, c'est une pression permanente, hein. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut pouvoir se défendre, moi je dis. Hein. Et en plus, c'est pas du pour moi personnellement, c'est pas du tout naturel que j'aille de la police et tout. Alors que pour moi, ils font partie des oppresseurs parce qu'ils oppressent les jeunes. Donc du coup, maintenant, je vais me défendre tout seul. Et c'est comme ça que ça marche en Algérie depuis toujours. Quoi. Je crois pour. Mais Anna, Oui. Je n'encourage pas, hein, je suis pas d'accord avec toi, mon ami. On se défend pas seul, hein, parce que la situation va dégénérer et je suis contre la violence pour la violence. Hein. Au contraire, il faut. C'est pas la violence c'est la légitime défense. Oui, mais enfin, c'est très compliqué, c'est très. C'est très flou. Donne-moi une solution. Ah bah bravo. Eh bah, oui. Merci beaucoup. Faites du free fight, les petits jeunes. Mais les enfants comme ils font des sports de combat, c'est très très important. Et voilà, c'est dissuasif. Du moins, lisez, soyez ouverts d'esprit. Bah, lisez, c'est mieux. Comme si que tu pouvais pas faire du sport et lire en même temps. On peut faire les deux, hein. J'en suis la preuve vivante. Elle fait partie de la discussion. Merci beaucoup Narjis de nous avoir appelés. Ok, allez. Au revoir. على خير نرجس. Au revoir. ما زلنا دائما على 021 78 24 45. ديروا كيما نرجس وعيطوا لنا واحكيوا لنا إلا عندكم إلا عشتوا حالة من هذه الحالات تاع بلطجية الشوارع. نروحوا نسمعوا طونطون جو بلاد. عندنا اتصال من العاصمة مع كريم. أهلا كريم. بك أهلا. السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ سلام كريم. كريم على باليش إلا شفت لا فيديو اللي راهي في مواقع التواصل الاجتماعي عن بلطجية في غابة بوشاوي اللي يحبوا يديروا لا لوا باش يحميوا زعما هما على حسابهم ولا باسم التقاليد أو باسم الدين، يعني يحاوزوا في الناس ويعنفوا في الناس. هل عندك رأي ولا عندك يعني قصة عشتها مع بلطجية في شارع من شوارع العاصمة؟ انا شفت لو تويت تاعكم تاع راديو ما شفتش لا فيديو بصح كي تما بارابور نيفون ديريكت بارابور تما واش قريت في لو تويت. تفضل. هذا الفينومين كما نقول لك بكري كاين في غابات تاع بوشاوي، كاين في البارك تاع بن عكنون، كاين في لافوريت باينام. C'est un peu partout, on va dire. نعم. Un peu partout, on va dire. Un peu partout. لو بروبليم هو وشنو؟ هاد الناس اللي راهم هو تبعي اما ياغريسي ياغريسي هذيك لا بيرسون ولا يدير لها لا مورال. ما عندوش ان اوبجيكتيف. لو بوت تاع لاكسيون تاعو ان بارادوكس، اما يسرق اما يدير لا مورال. وهذه بارابور خاطر لاخر كان جات كما نقول لك كانت جات دعوه منظمه. وعندنا كما نقول لك في لا سيكوريتي في لي فوري هادو ولا في لي ليو بوبليك وكذا ما يلحقوش الناس يديو دي انيشياتيف كيما هادو، ما يخممش كاع في هذاك الشيء
خاطر على بالو كي يدخل ان ليو بوبليك ولا يسير فيه لا سيكوريتي يسير فيه ما يخممش كاع يدير حوايج كيما هذه من جهه. ومن جهه واحده اخرى القانون العام الانسان ما يشوفوش على حساب التربيه تاعو برك. القانون العام لازم تفهموا بارابور كاع لا سوسيتي. انت باش تعدى على بنادم دوكا الضرورة شكون هذاك تعرفوا بالك راهو مع مرتو بالك دوكا الضرورة تروح نتايا تاغريسي اون بيرسون. En plus, ceux qui agressent, يعني فيهم كاع les vices quoi, فيهم كاع البدوع. Donc c'est voilà, c'est l'hôpital qui te fout de la charité un peu. فاهم شي un peu beaucoup. بارك الله فيك. وهي من جهة واحدة أخرى دوكا أنت حبيت دير الخير سونسيبيليزي الناس كما يقول لك. كان جيت تشوف كما يقول لك لي ديغا تاع السيده واش راهم يديروا كارثه بصح وراهي لا سونسيبيليزاسيون وراهي تاع انت في عظمه تمنع الحاجه فهموا قبل وشنو هي لا كونتراسيبسيون ومن بعد روح له بالعقل باش تقدر تمنعه ماشي ديريكتيون. الفعل هذاك بلا ما تفهم الناس خاطر من بعد حدير ديغا اكثر منها. ومن باب كما يقول لك من باب الشرع تاعنا واش يقول لك المنكر. انت باش تغير المنكر هذاك لا حتغيره ولا حدير به منكر اكثر منه غير خليه هكذا. ما اما حاجه كي تجي ديرها لازم تخمم مليح اسكو هذه الحاجه تصلح بها المجتمع ولا حد يستفيد بها. لو ريزولتا هاوليك وين الناس دوكا لي ريزولتا. قل لي في رايك هي يعني غياب الرقابه اللي راهو يعني السبب في انتشار هاد الافه الاجتماعيه ولا هو سبب اجتماعي اخلاقي اكثر؟ انا بالنسبه بوكو بليس ما فهمناش مليح شنو هي التربيه. ما يقول لك مازال ما فهمنا مليح التربيه. حنا التربيه معناتها il faut créer des barrières entre كما يقول لك hommes et femmes وكذا. تما كي تشوف انت راجل مع امراه ديريكتومون تروح للكوتي نيجاتيف. لو كانت عندنا اون كومونيكاسيون في لا سوسيتي الجيريان بين الراجل والمراه بين لو بابا لي زونفون ما يصراش هذا الشيء. وي ما نلحقوش هذا لو مونك تاع لا كومونيكاسيون حنا هو اللي خلانا نلحقوا لهذه الافات الاجتماعيه. ومن جهه كما نقول لك ديجا جينيرالمون مام لو نيفو انتيليكتوال نصيبوه ضعيف تحت الصفر. يعني كنا نسمعهم يهضروا هذوك لي جون يعني ماشي ضعيف. سي اون كاتاستروف يعني نيفو دانستركسيون تاعهم. غياب هذا جهل. انا نظن انه الجهل هو اللي يخلي الناس يديروا كما يقول لك يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. اكزاكتومون. قد ما يكون جاهل قد ما يأذي بلا ما يجيب خبر. وتعلم كما يقول لك الانسان رانا نتعلموا تاسي كما يقول لك مالغري كان بايش انا شفت نتايا لا سوسيتي حاجه ما عجباتكش بدلها بلا كومونيكاسيون. فهم الناس سونسيبيليزي تاز اونتي تاز ومن بعد كما يقول لك الحاجه المليحه تبان. صح انت باش تمبوزي للناس حاجه بالخوف خاطر كما يقول لك جازت علينا شحال جاز 20 سنه تاع تيروريزم. الناس كانت خايفه. الناس لحقتوا وين كما يقولوا دارت الحجاب على جال لي تيروريست ماشي على جال. كاين بزاف يقولوا انه الشعب الجزائري ولا يعني عنده بعض العنف بسبب العشريه السوداء او مخلفات العشريه السوداء. يعطيك صحه كريم على الاتصال تاعك. بارك الله فيك. الى اللقاء. لحقنا فيديو لحقتنا دركا على الخاص. راح يعني اعتذر على بشاعه المنظر لكن يعني على حسب ما فهمنا انا وحمزه انه يعني شخص ما لجأش للقضاء. يعني حكم شخص يعني يحب يتعدى على داخل البيت. Il pensait que c'était qu'il y avait deux jeunes filles. كان هو وواحد اخر يعني. نخليكم تشوفوا لا فيديو. جو بونس راح تفهموا. Il a agressé la mauvaise personne et il y a eu justice. Quelqu'un a fait justice lui-même quoi. يعطوني 5 دقائق من وقت. جيت انت وتوفيق خليه. جيت انت وتوفيق خلي عمر. شوف فيا بلال. انت بلال تسكن في حي محمد بوديا في دوار الدوم هكا في الدوار الثاني. جيت انت وتوفيق وزميره هو اللي جمعك. توفيق وزميره شتويه قال لك نروح نطيحوا على الشيطاره عند عمر.
انتم جيتوا تطيحوا قال لك راه عندنا جماضمات، بيكم زوج مضامات ولا بيكم لا تشيطا ولا بيكم زوج مضامات اللي راهم بايتين. هما ما كاش مضامات، ما كاش مضامات، كاين زوج شيبانيات، زوج شيبانيات. الحاجه اروحي تشوف زوج دقائق، بيكم زوج شيبانيات. انت قالوا جوج مضامات، بصح حنا د المضامات صح كاين منهم، كاين واحد المضامه تقتل. رانا جايبين واحد المضامه غير صغيره غادي يشوفوها اللي طحتوا عليها. طالع ندير معاك دوك المضامه غادي نعيطوا لها، دير المضامه غادي تقول لك بلي واه انا الشابه. اروحي المضامه، اروحي طلع راسك شوف فيا، اروحي تشم لنا مضامه، اروحي تشم لنا واخا تشوف ها المضامه 16 عام. هذه هي المضامه اللي طحتوا عليها، هذه هي المضامه اللي جيتوا عليها. اللي بانت لكم صغيره، بانت لكم بالشراب. كشكي حلو، كشكي حلو كارهين باينه خاصاي يديروا لنا الباب حديد. طيحتوا قال لك توفيق ارواح نطيحوا قزميره. جيتوا عند هادو زوج مضامات، رانا شلنا هاد المضامه مولات 16 عام الله يبارك، غير صغيره وشابه وتقتل بالزين. Bon, la fin, ça se finit en menace de mort, clairement. الهدف هو امرأة أو شابة، يعني كان ينوي يتعدى على شابة. يذكرنا هادشي بحادثة البويرة، الفتاة اللي توفات تم قتلها، ويعني واللي يعني لي تخوا زاسايون قالوا بلي الهدف تاعهم كان الاعتداء الجنسي عليها. L'avocate. Oui. نروحوا عندنا اتصال. الو رحنا الاتصال نمدو لو سونداج. عندك لي ريزولتا تاع لو سونداج زميلي؟ J'ai pas les résultats, pas encore. Alors, comment expliquez-vous la réapparition de ces polices des mœurs, pauvreté, chômage, crise, donc 3% votés, 33% ont choisi retour de l'islamisme pur et dur, 57% et la majorité ont voté pour absence de l'État et 7% ont choisi dans le sillage des atteintes aux libertés. C'est vrai que l'État est vraiment absent par rapport à ces trucs-là. Il y a un vide extraordinaire. On a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes, et c'est le cas. نشوفوا يعني مواطن يعني حب خير هو يعني يهدد ويدافع على نفسه بلا ما يلجأ للقضاء. عندنا ما تدافعش على نفسه هنا، c'est clairement de la vengeance هنا ديا. C'est une vengeance, c'est pas une. Oui. عندنا un appel. الو وي. اهلا فارس من البجايه. اهلا فارس. وي اكزاكت فارس من البجايه. وي مرحبا بك، راك اون ديريكت فارس. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المشاهدين تاعكم الكرام. ميرسي. السلام عليك انت الكريم. شفنا لي فيديو هذوك اللي درتوهم. سانسيرمون والله سي توشون. ماشي يغيظوا الناس، بصح يغيظ المجتمع تاعنا. وي المجتمع تاعنا هو اللي يغيظ. والشيء هذا اكل من لو فيد تاع لي جون. كاين بزاف فراغ في لي جون، لا خدمه لا ريان، سورتو مع الكونفينمون هذا تاع الكوفيد 19 زاد لهم من بعد باش يعمروا الفي تاعهم لازم يروحوا لا دروغ، الكوفيات، كاع المشاكل هذو. تشوف في جيبو ما عنده حتى ظروف، يجيبو ما عنده لا مصروف لا ريان ديتو، لا افونير لا ريان. ابري التراكمات هذو كاع يولي يروح يدروغي، وكي يدروغي يدير حوايج باش ملاح، يدير نيمبورت كوا. الور البروبليم هذا هو من الرقابه ديجا. كل واحد ميم الاعلام، ميم الوسائل الاعلاميه هذو ما يخدموش خدمتهم نورمالمون. هما لي بروميي اللي وسي بور سا عيطت لكم، سي بور سا ضابط لقيتكم راديو ان تهضروا على المشكل هذا والله غير فرح. او موا كاينين الراديو راهي تهضر باسكو فريمون صح واش راه يصرى. سي عجب، سي ترو يعني. البلاد الاسلاميه هذه ماشي بلاد اسلاميه، المسلمين ما يديروش هكذا. وي تعجبنا. والمسؤولين تاعنا راهم يشوفوا ويغمضوا عينيهم. هات بركي تدخل له الشهريه تاعو ويروح يصيف في عندهم في الغرب والله وين في اوروب والله وين موالفين يصيفوا. يصون فو با مال هنا نورمالمون الائمه تاعنا تخدم خدمتها
راك تشوف ما عندنا والو في بلادنا، لا سايح لا خدمه لا وزينات لا ريان دي تو ريان سي كون جانجل بلادنا. نهضروا واش كاين، نهضروا صراحه. سي فغي معاه يقول لك جو مون فو، يقول لك تختي راسي، يقول لك جو مون فو. دونك ولادنا راهم في خطر، ولادنا راهم اون دونجي دو مور، اون دونجي دو مور يعني سيتادير كي يروح للحبس والله يموت سي كيف وي. الور ça m'a fait plaisir كي شاركت معكم في الحصه تاعكم. تو البليزير بور نو فارس. نعم تو البليزير بور نو. ونحكي لكم واحده والله غير صغيره والله غير صرات لي بريفمون برك فارس لحقنا نهايه البرنامج. وي رحت انا والمدام تاعي للبحر قسما بالله غير جاوني زوج وقلت لهم واش راكم ديروا لي جان، قلت لهم هبلتو، قلت لهم مراتي تاعي قال لي لا قال لي عفيناها بالك ياكلها البحر. اوه وقلت للمدام نطلعوا نروحوا هاي حسنا هامي ضحك وهامي بكي يعني انكرويابل. اقسم بالله غير سي لا فيريتي. دونك نطلب من المسؤولين تاعنا، نطلب من الاعلام هذو وسائل الاعلام هذو يديروا كما يقولوا يروحوا يشوفوا كيفاه يفريوا البروبليم هذا. الائمه ولا لي بارلور تاعهم راهم ساكتين، عندهم 4 شهور ولا 5 شهور، ما يقدرش يطلع على المنبر تاعو يهدن الناس، يطلب من الناس الكبار يهدنوا في الشعب يهدنوا. ونطلب من المسؤولين تاعنا في الدوله يوقفوا بركهم يبدلوا في الدستور ويديروا هذه ويديروا هذا. روح شوف المشكل العميق اللي راه في البلاد، وفي 48 ولايه مش في ولايه واحده، 48 ولايه اوني اون دونجي. ميرسي فارس. اوني اون دونجي. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. شكرا فارس. كان هذا آخر اتصال لعدد اليوم. يعطيك صحة أنيس حمزة على النصائح الذهبية. شديت روحي ما قدرتش، قالوا لنا خايفين ياكلوا على البحر. فرانشمون سي ربوا ولادكم على الحب، ربوا ولادكم على التعايش، ربوا ولادكم على ودخلوهم يديروا فري فايت، ثاني. الحب ما يسلكهمش من الموت. الحب لن يسلكك من الموت. التعايش واحترام، خاصة الاحترام qui peut nous éviter pas mal de choses. يعطيكم صحة على المتابعة، يعطيكم صحة الفريق الذهبي. دائما على ما رانا ساكتين نعاودوا نقول لكم غدوة على 021 78 24 45. سلام.